Kaifahalukum? How are you today, my student? Wali harap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo perhatikan lingkungan sekitarnya, apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, silahkan terbuang terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Nah, hafalan kita hari ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. Sebelum menghafal, ayo kita merujuk terlebih dahulu ayat 41 sampai dengan 45 dan ayat 106 sampai dengan 110. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسب
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Sekarang ayo kita hafalkan ayat 112. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 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 بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Pembelajaran sains Quran hari ini kita akan mempelajari dan mengurang materi tentang wakaf dan tanda-tanda wakaf di Al-Quran. Wakaf secara bahasa artinya berhenti. Menurut hukum tajwid, menghentikan bacaan Al-Quran dengan niat untuk melanjutkan bacaan. Nah, sekarang kita lihat tanda-tanda wakaf di Al-Quran. 1. Wakaf mu'anaqah. Artinya boleh berhenti di salah satu tanda wakaf mu'anaqah. Kita lihat ayat 2 pada surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian wakaf jaiz, artinya boleh berhenti atau melanjutkan bacaan. Lihat ayat surat Al-Baqarah ayat 4. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Kemudian adamul waqfi, artinya tidak boleh berhenti. Ayo lihat surat Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tanda wakaf al-waqfu aula,
artinya berhenti lebih utama. Kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Kemudian tanda wakaf al-waslu aula, melanjutkan atau menyambung bacaan Al-Quran lebih utama. Kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 24. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Selanjutnya waqaf lazim, artinya harus berhenti. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah kalimat yang tidak efektif. Kita akan mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang efektif. Masih ingatkan anak-anak mualimah apa sih ciri-ciri kalimat efektif? Ayo langsung saja kita baca kalimat tersebut. Para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para dan tamu-tamu. Kata para menunjukkan banyak, dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Nah, kalimat ini tidak efektif. Bagaimana cara kita mengubahnya menjadi kalimat efektif? Nah, masih ingat kan anak-anak mualimah bahwa salah satu ciri kalimat efektif adalah hemat. Artinya tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Oleh karena itu, kita dapat mengubah kalimat ini menjadi efektif dengan menghilangkan salah satu kata yang bermakna sama tersebut. Sehingga kalimat ini akan menjadi efektif bila tamu-tamu duduk di kursi. Di sini kita hilangkan kata paranya. Kalimat efektif yang kedua, para tamu duduk di kursi. Di sini kita hilangkan salah satu kata tamunya. Perhatikan dan dengarkan paragraf yang akan mualimah bacakan ini ya. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Perhatikan kalimat yang bercetak miring dan berwarna hijau. Kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak efektif. Kita akan mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Nah, sebelumnya, ayo kita tuliskan terlebih dahulu ke dalam tabel kalimat tidak efektif tersebut sehingga memudahkan kita dalam mengubahnya menjadi kalimat efektif. Ternyata ada 3 buah kalimat tidak efektif di dalam paragraf tersebut. Nah, ayo kita ubah kalimat ini menjadi kalimat efektif. Kita mulai dari kalimat nomor 1, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Ciri-ciri kalimat efektif: hemat, tidak boleh menuliskan kata yang bermakna sama dan menggunakan kata sesuai kebutuhan. Pada kalimat nomor 1 ada beberapa kata yang sebenarnya tidak dibutuhkan, sehingga kita hilangkan saja dan kita dapatkan kalimat efektifnya adalah penemu yang pertama kali. Kita hilangkan kata pada kesempatan itu. Kita lanjutkan kalimat nomor 2, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Para menunjukkan banyak, bapak-bapak dan ibu-ibu menunjukkan banyak. Kita hilangkan salah satunya sehingga kita dapat
membuat kalimat ini menjadi efektif? Kalimat efektifnya adalah di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita lanjutkan kalimat nomor 3. Lalu televisi kemudian terus berkembang. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kita hilangkan salah satu sehingga kalimat ini akan menjadi efektif. Kalimat efektifnya adalah lalu televisi terus berkembang. Nah, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan sebuah paragraf penggalan dari teks eksplanasi, di mana di dalam teks tersebut terdapat kosakata non baku. Nah, kita akan mengubah kosakata non baku tersebut menjadi kosakata baku. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Perhatikan kata yang bergaris bawah. Kata tersebut adalah kosakata non baku. Kita akan mengubah kosakata non baku tersebut menjadi kosakata baku. Apa sih kosakata baku dan kosakata non baku? Nah, kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku digunakan pada tulisan ataupun pada percakapan di acara-acara formal. Sedangkan kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata non baku dapat kita gunakan pada acara-acara non formal, misalnya ketika kita berbicara dengan teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari paragraf yang telah kita baca tadi, ternyata ada 3 buah kosakata non baku. Sekarang kita akan menjadikan kosakata non baku menjadi kosakata baku. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari artinya. Kata yang pertama, gimana sih artinya? Kata tanya untuk menanyakan kondisi atau cara. Kosakata bakunya adalah bagaimana. Kata yang kedua, bikin. Artinya menciptakan, menjadikan, ataupun menghasilkan. Kosakata bakunya adalah membuat. Kata yang ketiga, modern. Artinya yang terbaru. Kosakata bakunya adalah modern. Nah, untuk memudahkan kita mencari kosakata baku ini, anak-anak Mualimah dapat mendownload Kamus Besar Bahasa Indonesia di tabletnya. Setelah mendownload, anak-anak Mualimah dapat mencari berbagai macam kosakata dan menemukan kosakata baku dalam kamus tersebut. Okay, today we're going to learn about for. Dalam bahasa Indonesia, for artinya untuk. Nah, kapan sih kita harus menggunakan for? Okay, let's check it out. Penggunaan for. Fungsi yang pertama, untuk menyatakan alasan. Nah, alasan di sini biasanya diikuti dengan kata benda atau noun. For example, I work for money. Saya bekerja untuk uang. Alasan dia bekerja adalah karena uang. Uang di sini merupakan noun, kata benda. Jadi, di kalimat ini kita gunakan for. Contoh selanjutnya, I come here for pizza. Saya datang ke sini untuk pizza. Nah, alasan dia datang karena pizzanya. Pizza di sini merupakan kata benda, noun. Jadi, pada kalimat ini kita gunakan for. Fungsi yang kedua, untuk menyatakan manfaat.
For example, fruit is good for your health. Buah bagus untuk kesehatanmu. Nah, kita gunakan for di sini karena manfaatnya bagus untuk kesehatan. Contoh selanjutnya, yogurt is good for your digestion. Yogurt bagus untuk pencernaanmu. Manfaat yogurt di sini adalah untuk pencernaan. Kita gunakan for. Fungsi yang ketiga, untuk meminta bantuan. Nah, contohnya, misalkan suatu hari antum sedang membawa buku yang banyak. Antum ingin masuk kelas, namun pintu kelasnya tertutup. Nah, antum dapat meminta bantuan kepada teman antum dengan berkata, "Can you open the door for me?" Bisakah kamu membuka pintu untukku? Nah, di sini kita gunakan for. Dapat kita tuliskan, "Can you open the door for me?" Nah, ataupun ketika kita sedang belajar namun pena kita tidak sengaja terjatuh pas di belah bangku teman kita. Nah, sehingga kita minta tolong kepada dia untuk mengambilkan pena kita tersebut dengan berkata, "Can you take that pen for me?" Bisakah kamu mengambil pena itu untukku? Dapat kita tuliskan, "Can you take that pen for me?" Nah, ataupun ketika sedang belajar kita merasa kepanasan namun kipas ternyata mati. Nah, kita meminta tolong teman yang dekat dengan kipas tersebut untuk menghidupkannya. Jadi, kita dapat berkata, "Can you turn on the fan for me?" Can you turn on the fan for me? Bisakah kamu menghidupkan kipas untukku? Nah, dapat kita tuliskan, "Can you turn on the fan for me?" Sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.